안녕하세요. 오늘은 틱난 스님이 저번에 주셨던 True Love라는 책에서 나온 The Principle of Non-Duality입니다. 이게 무슨 뜻이냐면 Non-Duality, Duality란 말은 두 개가 양립하는 건데 양립이 없다는 것에 대한 이론입니다. 그러면 한번 읽어보도록 하겠습니다. When our pain comes up, it remains for a period of time at the level of the conscious mind in our living room. 우리의 고통이라는 게 comes up, 이 안에서 올라오면 그것은 일정 기간 동안에 우리가 인지하고 있는 그러한 마음의 레벨에 있습니다. 우리가 인지하는 그 마음이라는 것이 바로 우리의 거실이라는 거죠. After a short stay there, it goes back to its usual habitat, alaya consciousness. 잠깐의 그곳에 머문 후에 뭐냐면 그것은 다시 원래 있던 자기의 habitat, 자기가 살던 곳으로 간다는 겁니다. 그게 어디냐면 The Alaya Consciousness라는 겁니다. Where it takes the form of the seed. 그곳에서 어떤 형태를 띠냐면 바로 씨앗의 형태를 띈다는 겁니다. And now it will be a little bit weaker. 현재 지금 이것은 약간 weaker. 그만큼 약하다는 겁니다. It will always be a little bit weaker after having been embraced by the energy of the mindfulness. 그리고 그것은 뭐냐면 마음 챙김의 에너지로 의해서 받아들여졌을 후에 뭐냐면 조금 더 점점 더 weaker, 약해질 것이라는 겁니다. 항상 약해질 것이라는 겁니다. The next time it manifests, you will receive it the same way. 다음번에 그것이 형상화되고 나타났을 때 우리는 그것을 똑같은 방식으로 받아들인다는 겁니다. We will care for it the same way with the energy of the mindfulness, and then it will return to the depths, weaker still. 뭐냐면 우리는 우리의 마음 챙김의 에너지를 가지고 그것을 똑같은 방식으로 care for, 보살필 것입니다. 그리고 그것은 다시 깊숙한 곳으로 갈 것이고 여전히 weaker, 결국 연약한 상태로 존재할 것이라는 겁니다. It loses energy every time it is embraced by the energy of the mindfulness. 이것은 에너지를 잃어버리는데 뭐 할 때마다 잃어버리냐면 이러한 마음 챙김의 에너지로부터 embraced, 결국 결국 포용을 받았을 때마다 그 에너지를 잃어버리게 되는 겁니다. 그리고 그 마음 챙김의 에너지라는 것은 하나의 어머니와 실제의 어머니와 같다는 겁니다. The door is already open. 문이 이미 열려 있습니다. Mental formation can now flow freely. 이러한 정신적인 형태라는 것은 자유롭게 흘러갈 수 있습니다. And if you practice that for a few weeks, the symptom of mental illness will disappear. 만약에 너가 몇 주 동안에 그것을 연습한다면 어떤 정신적인 병들의 symptom, 곧 증상들이 곧 사라질 거라는 겁니다. This is because you are now in a situation where you have a good circulation in your psyche. I didn't This understand is that. because 왜냐하면
당신은 이러한 상황에 있기 때문입니다. 어디냐면 당신의 사이키, 그 머리에 당신의 어떠한 정신적인 부분에 있어서 good circulation, 다시 말해서 좋은, 완전한 또는 건강한 그러한 순환을 가지고 있는 그러한 상황에 당신이 있기 때문이라는 거죠. 결국 이 말의 의미는 결국 마음 챙김의 에너지를 가지고 자신을 보듬어주고 안아주면 결국 그러한 나쁜 페인이나 정신적인 고통들이 조금씩 사라지고, 그러한 사라진 이유 중에 하나가 결국 뭐냐면 당신의 머릿속에 있는 이러한 올바른 순환들이 작동하고 있는 그러한 상황에 현재 있기 때문이라는 겁니다. That is why Buddha taught us to invite the fear into our mindful consciousness and care for it every day. 그것이 왜 부다가 우리에게 이러한 두려움, fear, 이러한 두려움을 우리의 mindful, 고려하고 심려하는 그러한 인지력에 초대하려고 가르쳤는지, 그리고 그것을 매일 careful, 해결하려고 또는 take good care of, 그러니까 잘 보살피려고 우리에게 가르쳤는지라는 이유라는 겁니다. 그것이 바로 부다가 우리에게 두려움을 우리의 사려 깊은 인지력에 초대를 하고 그 다음에 매일 그것을 돌보는 그러한 것을 우리에게 가르친 이유라는 겁니다. There is no battle between good and evil, positive and negative. 뭐냐면 좋은 것과 나쁜, 좋음, 선한 것과 악한 것 사이에 어떠한 battle, 전쟁도 없고 긍정적인 것과 부정적인 것에 또한 어떠한 다툼도 없습니다. There is only the care given by the big brother to the little brothers. 여기에는 그냥 뭐냐면 작은 brother, 그러니까 작은 어떤 형제가 작은 동생이 큰 형으로 의해서 뭐냐면 care, 돌보아지는 것만 있을 뿐이라는 것입니다. 그러니까 여기에는 only care만 있는데 이 care는 이 큰 형이 작은 동생에게 주어지는 그 care, 돌볼만 있다는 겁니다. In Buddhist meditation, we observe, we act in a non-dualistic fashion, and thus the waste material for the conscious mind can always be transformed into the flower of compassion, love, and peace. 이러한 불교에서의 명상에 있어서 우리는 observe, 관찰하고 우리는 행동합니다. 어떤 식으로 하냐면 양분하지 않는 방법으로, 그리고 그래서 어떠한 우리의 인지하고 있는 그러한 마음의 어떠한 쓰레기와 같은 찌꺼기와 같은 그러한 물질 또한 어떻게 될 수 있냐면 어떤 compassion, 연민, 사랑, 그 다음에 평화와 같은 그러한 꽃으로 변화할 수 있다는 겁니다. Our consciousness is a living thing. 우리의 이러한 인지력이란 것은 살아있는 것이란 겁니다. Something organic in nature. 뭐냐면
something 어떠한 것인데 organic, 원래적인, 원래 본 바탕에 있는 것이라는 겁니다. There are always waste material and flowers in us. 항상 우리 안에는 이러한 쓰레기와 같은 찌꺼기와 같은 물질들과 flower, 꽃들이 있습니다. The gardener who is familiar with organic gardening is constantly on alert to save the waste material because he knows how to transform them into compost and then transform that compost into flower and vegetable. 이렇게 오르가닉 가드닝, 이러한 원래 천성에 가지고 있는 이러한 정원에 익숙한 정원사는 항상 constantly, 항상 alert, 뭐하고 있냐면 깨어 있다는 겁니다. 뭐하기 위해서? 이러한 쓰레기와 같은 이런 찌꺼기와 같은 물질들을 save, 결국 구제하기 위해서. 왜냐하면 그는 알기 때문입니다. 이러한 쓰레기와 같은 것들이 결국 양분이 되고, 그리고 그러한 양분들이 결국 flowers, 꽃들과 채소가 되기 때문입니다. So be grateful for your pain. 그래서 당신의 고통들에 대해서 grateful, 감사하라는 겁니다. Be grateful for the suffering. 그래서 이러한 고통에 대해서 감사하라는 겁니다. You will need them. 당신은 그들이 필요할 거라는 겁니다. 정말로 많은 이야기입니다. 뼈저리게 느끼고 있습니다. 세상에 나쁜 것과 좋은 것은 없습니다. 악한 것과 선한 것은 없고, 또한 긍정적인 것과 부정적인 것은 없습니다. 그 사이에서 a battle, 그러니까 하나의 다툼이란 건 없단 말입니다. 그냥 그 상태로 그냥 존재하는 겁니다. 그때 그 순간에. 그런데 그러한 서퍼링과 페인들이 없다고 한다면 우리는 그것을 꽃이나 이런 베지터블, 채소로 만들 수 있는 방법을 알 수가 없다는 겁니다. 그 방법을 알고 있는 그러한 가드너가 되는 게 우리의 목적이라고 볼 수 있겠죠. 우리의 능력입니다. We have to learn the art of transformation, transforming the compost into flowers. 그래서 우리는 이러한 컴포스트, 이러한 양분을 flower, 결국 꽃으로 변환시키는 아트, 기술에 대해서, 아트에 대해서 배워야만 한다는 겁니다. Look at the flower. 꽃을 보라는 겁니다. It is beautiful and it is fragrant. 아름답고 향기가 납니다. It is pure. 이거는 순수합니다. But if you look deeply, you can already see the compost in the flower. 만약에 당신이 뭐냐면 깊게 본다면 당신은 그 플라워 안에 컴포스트, 자양분, 양분들, 거름들을 볼 수 이미 있다는 겁니다. 있을 수 있다는 겁니다. With a meditation, you can see that already. 이러한 명상을 통해서 당신은 그것을 이미 볼 수 있습니다. If you do not meditate, 만약에 당신이 명상을 하지 않으면 당신은 You will have to wait 10 days to be able to see that. 당신은 뭐냐면 그러한 것들을 볼 수 있도록 하기 위해서
10일을 기다려야만 한다는 것입니다. 기다려야 할 것입니다. If you look deeply at the garbage heap with the eye of a meditator, you can see the lettuce, tomatoes, and flowers. 당신이 이러한 garbage, 그러니까 쓰레기들을 깊게 쳐다본다면, 뭐의 눈으로? 결국 명상가의 눈으로 쳐다본다면 당신은 뭘 볼 수 있냐면 채소, 레투스, 그런 상추, 토마토, 그리고 꽃들을 볼 수 있습니다. That is exactly what the gardener sees when he looks at the garbage heap. 이것이 바로 바로 가드너가 그가 garbage, 결국 쓰레기 더미를 보았을 때 가드너가 보는 것이란 겁니다. 가드너는 밖에 있는 그냥 형상을 보는 게 아니라 그 안에 본질적인 내용물을 본다는 거죠. 일반적인 네이처죠. 모든 쓰레기들은 똑같은 구성물로 구성되어 있습니다. 단지 냄새가 나고 단지 형태만 다를 뿐이죠. 알고 보면 똑같은 구성물질로 되어 있습니다. 이런 가비지가 다시 꽃이 되고 다시 베지테블이 될 수 있다. 결국 채소가 될 수 있다는 겁니다. 또한 과일이 되고. That is why he does not throw away his waste material. 그것이 왜 그가 그 어떤 필요치 않는 그러한 재료들을 throw away, 던져버리지 않는 이유라는 겁니다. A little bit of the practice is all you need to be able to transform the garbage heap into compost and the compost into flowers. 어떤 약간의 연습이란 것이 당신이 필요한 모든 것이라는 겁니다. 뭐 할 수 있는? 이러한 가비지 덩어리들을 하나의 자양분으로 만들고 그리고 그 자양분을 가지고 비료를 가지고 결국 꽃을 만들 수 있는 이러한 모든 것이 그렇게 할 수 있는 너가 모든 것이 필요한 것은 약간의 연습이라는 겁니다. The same is true of our mental formation. 그러면서 우리의 정신적인 형성에 대해 있어서 또한 똑같다는 겁니다. 그것은 뭐냐면 꽃을 포함하는데 뭐와 같은 faith, 신념, hope, 기대, understanding, 이해, and love, 사랑입니다. 그래서 우리가 가지고 있는 mental formation 또한 꽃을 포함하고 있는데 그 꽃이라는 것은 우리가 말하는 신념이나 기대나 이해나 사랑을 이야기합니다. But there is also waste material like fear and pain. 그곳에는 또한 뭐가 있냐면 아픔과 두려움과 같은 이러한 쓸모없는 머티리얼, 이러한 재료도 또한 있습니다. The flower is on its way to becoming refuse. But the refuse is also on its way to becoming a flowers. The flower는 refuse, 여기서 말하는 refuse란 말은 becoming refuse, refuse가 하나의 명사처럼 쓰였는데 정확히 어떤 의미로 쓰이는지 한번 보도록 하겠습니다. 원래 refuse는 동사로 거절하다, 거부하다는 뜻인데 여기서의 뜻은 거절, 거부인데
그런데 다른 의미가 분명히 있을 것 같습니다. 근데 아무튼 여기까지 한번 해보죠. 그냥 그 문맥에 맞게 한번. 그 플라워는 무슨 웨이에 있냐면 리퓨즈가 되려고 하는 길에 있습니다. 또한 리퓨즈는 또한 플라워가 되려고 하는 그러한 길에 있습니다. That is the non-duality principle of the Buddhism. 이것이 바로 뭐냐면 불교에 있어서의 어떤 양분적이지 않는 원칙입니다. 여기서 말하는 refuse라는 것은 거부, 거절 아마 그런 뜻으로 쓰인 게 맞는 것 같습니다. 꽃이라는 게 이 refuse가 될 수 있고 이 refuse라는 게 또는 꽃이 될 수 있고 그러한 겁니다. 그래서 그 과정에 있다는 겁니다. 그래서 서로 중첩된다는 거죠. 서로 공통점을 가지고 있습니다. 각각 분리된 게 아니라. There is nothing to throw away. 던져버릴 게 아무것도 없습니다. If a person has never suffered, he or she will never be able to know the happiness. 한 사람이 결코 suffered, 고생해 본 적이 없다면 그와 그녀는 행복에 대해서 알 수 있지 못할 거라는 겁니다. If a person does not know what hunger is, he or she will never know the joy of eating every day. 만약 사람이 뭐냐면 배고픔이라는 것을 알지 못한다면 그나 그녀 또한 매일 먹는 것에 대한 즐거움을 결코 알지 못할 거라는 겁니다. Thus the pain and the sufferings are the necessary condition of our understanding of our happiness. 그래서 이런 고통과 어려움이라고 하는 것은 어떤 필수적인 조건이라는 겁니다. 우리의 우리의 행복과 그 다음에 우리의 이해의 필수적인 조건이라는 겁니다. So do not say that you do not want to know anything about pain or about suffering. 그래서 말하지 말라는 겁니다. 당신은 폐해에 관한 어떠한 것도 알지를 원하지 않는다고. 혹은 suffering, 어떤 고통에 대해서 어떠한 것도 알기를 원하지 않는다라고 말하지 말라는 겁니다. That you only want to know about happiness. 그래서 당신은 단지 그냥 happiness, 행복에 대해서만 알고 싶다고 그렇게 말하지 말라는 겁니다. 결국 행복이 있어야 고통과 슬픔과 아픔이 있어야지 결국 행복에 대해서 알 수 있다는 겁니다. 그리고 그거는 서로 중첩되고 서로 구별되는 게 아니라는 겁니다. 그 안에 행복이 있고 그 안에 고통이 같이 존재한다는 겁니다. That would be impossible things. 그것은 불가능한 것입니다. We know well that the suffering helps us to understand. That is nurture our compassion. 우리는 너무나도 잘 아는 게 뭐냐면 이러한 고통이라고 이런 고생이라고 하는 것을 우리가 이해하는데 우리를 돕는데 이해하는데 돕습니다. 그리고 그것은 또한 우리의 연민을 nurtures, 결국 양성시킵니다. And that for this reason, 그것이 이러한 이유에서 이것이 it is vitally necessary for us. 이것이 정말로 치명적으로 우리에게 필요하다는 겁니다. So we must know how to learn from suffering. 그래서 우리는 이러한 고통으로부터 이러한 어려움으로부터 알 수 있는 방법을 알아야 한다는 겁니다.
We must know how to make use of it to gather the energy of compassion, of love, and of understanding. 우리는 이것을 잘 사용해야 합니다. 이것이란 결국 suffering입니다. 뭐 하기 위해서? 어떤 compassion, 연민과 사랑과 이해의 에너지를 모으기 위해서 이것을 잘 사용해야만 한다는 겁니다. 결국 결론적으로 여기서 말하는 것은 여기서 이야기하는 것은 The principle of non-duality, 결국 서로 양면되고 양면성, 서로 비양면성, 두 개 양립하지 않는 듀얼리티라는 것은 하나와 두 개가 각각 다른 거라고 인정하는 건데, 알고 보면 이 두 개가 결국 서로 섞여지고 엉켜 있다는 겁니다. 그래서 non-dual이라고 이야기합니다. 결국 우리가 말한 대로 이러한 쓸모없는 것들이 결국 플라워나 거름 같은 것들이 플라워나 결국 야채나 과일이 되는 것처럼 마찬가지로 모든 쓸모없다고 생각하는 고통과 아픔을 아픔들에 결국 행복과 기쁨과 축복이 있는 거라는 겁니다. 그래서 그러한 것들을 거부하고 받아들이지 않고 이해하지 않으려고 하지 말으라는 겁니다. 그것을 받아들이고 이해함으로써 결국 한층 더 당신이 결국 성숙해지는 것이고 보다 더 기쁨과 환희와 행복을 느끼게 될 거라는 겁니다. 그래서 서퍼링을 두려워하거나 무서워하거나 혹은 거부하거나 도망가거나 피하지 말아라는 겁니다. 그걸 기꺼이 받아들이고 이를 어떻게 하면 트랜스폼, 결국 변화시켜서 하나의 기쁨으로 승화시킬 수 있는지 그러한 방법을 알아라는 건데, 그 방법 중 좋은 게 뭐냐 하면은 마음 챙김의 어떤 명상이라는 겁니다. 결국 나 자신을 스스로 집중해서 보는 능력이 중요하다는 겁니다. 그러면 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.